ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہندوستان کی دارالحکومت دلی، جس نے اپنے کئی عروج اور زوال کے دور دیکھے، اپنے اعلیٰ طور طریقے، مہذب سلوک، عمدہ اخلاق، حد درجے کی شائستگی اور تحمل دلی کی تہذیب کے نمایاں نشان تھے، اور دلی والوں کی پہچان یہیں سے ہوتی تھی۔ دلی والوں کو اپنی تہذیب اور اپنی زبان دونوں پر فخر تھا۔ دلی میں ایک سے بڑھ کر ایک کئی باکمال ہستیاں پیدا ہوئیں، جنہوں نے ہندوستانی تہذیب اور تمدن پر ایسے دیر خواہ نشان چھوڑے کہ یہ ہستیاں ہمارے سر راہ میں سنگ میل بن گئیں، جن میں ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، سیاستداں بھی تھے، حکیم بھی تھے اور صنعتکار بھی۔ گویا ہر شعبے کے لوگوں کو دلی نے جنم دیا، جنہوں نے نہ صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر دیا۔ انسانیت، بھائی چارے اور مذہبی رواداری پر ان کا اٹوٹ انعقاد تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر ہماری سماجی زندگی کو منور کیا۔ ان میں مایناز ہستیاں تو بہت ہیں، لیکن جنہوں نے تعلیم اور صحت پر سب سے زیادہ زور دیا، ان میں حکیم سر سید احمد خان، حکیم اجمل خان اور حکیم عبدالحمید صاحب کا مقام سب سے بلند ہے۔ سر سید احمد خان کے نام کے آگے جب ہم نے حکیم لگایا تو لوگوں کو تعجب اور اچنبھا ہوا ہوگا، مگر جب ہم سر سید احمد خان اور طب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے علم طب شریف منزل کے مشہور حکیم غلام حیدر خان سے طب کی تعلیم حاصل کی اور مطب پر بیٹھ کر طبابت بھی کی۔ ان لوگوں نے دلی میں جنم لے کر دلی کے نام کو اور روشن کر دیا، اور ان لوگوں نے ایسے ادارے بنائے جو بعد میں یونیورسٹی بنے۔ حکیم عبدالحمید صاحب ان شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو تاریخ کے اس خاص اور مشکل دور میں پیدا ہوئے۔ حکیم عبدالحمید صاحب پرانی دلی کے حوض قاضی کی ایک تاریخی گلی جو کبھی حکیموں اور دانشوروں کے لیے مشہور تھی، 14 ستمبر 1908 کو یعنی 17 شوال 1326 ہجری پیر کے دن حکیم حافظ عبدالمجید صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ حکیم عبدالمجید صاحب کے آب و اجداد مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے دلی کے حوض قاضی میں بس گئے۔ دلی میں جو بھی آیا پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ دلی نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی۔ دیکھو نگاہیں شوق سے دلی کے نظارے، تہذیب کی جنت ہے یہ جمنا کے کنارے۔ حکیم عبدالحمید صاحب کے دادا کا نام حافظ شیخ رحیم بخش تھا، جن کی پیدائش 1864 میں، اور نانا حافظ شیخ کریم بخش کی پیدائش 1861 میں ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں رشتے دار بھی تھے۔ حافظ رحیم بخش جو آپ کے دادا تھے، ان کے یہاں آپ کے والد حکیم عبدالمجید اور چچا حافظ عبدالرشید کی ولادت 1883 اور 1886 میں ہوئی۔ کے والد حکیم اجمل خان کے دواخانے شریف منزل، جو وقت بہت مشہور دواخانہ تھا، اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ حکیم صاحب کی تعلیم کی ابتدا مدرسہ رحمانیہ سے شروع ہوئی اور ہر دوسرے سال اسکول بدلتے رہے۔ 1915 میں چوڑی بالان کے اسکول میں داخل ہوئے۔ انگریزی کا درس اینگلو عربک اسکول کے ماسٹر عزیز اللہ بیگ سے لیا۔ فارسی کی تعلیم مولوی نصیر الدین سے حاصل کی۔ اسلامیات، عربی، فارسی اور دیگر علوم میں دسترت پیدا کی۔ اینگلو عربک میں چھٹی جماعت کی تعلیم کے لیے داخل ہوئے، مگر آزادی کی تحریک کی وجہ سے 1918 سے 1920 تک تعلیم چھوڑ دی اور اپنے بزرگوں سے خاندانی روایت کے مطابق طب کی تعلیم حاصل کی۔ 22 جون 1922 کو حکیم عبدالمجید صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے والد کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا ہو۔ اس وقت جانشین ہمدرد حکیم عبدالحمید صاحب صرف 13 سال کے تھے۔ حافظ عبدالوحید صاحب 5 سال کے تھے۔ حکیم سعید صاحب 2 سال کے تھے۔
और 2 बहनें हमीदा बेगम 16 साल की, छोटी बहन महमूदा बेगम 10 साल की थी। आपकी वालदा माजदा राबिया बेगम ने घर को बाखूबी संभाला। 1924 में चचा अब्दुल रशीद साहब के जरिए से हौस काजी में शाही दवाखाना दोबारा शुरू किया गया, मगर कुछ अरसे के बाद बंद हो गया। यूनानी तिब की बाकायदा तालीम पर तवज्जो दी और 1925 में तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया। तिब्बिया कॉलेज से एक बार हकीम साहब हकीम अजमल खां के मतब पर गए। इसका जिक्र करते हुए हकीम साहब लिखते हैं कि मैं 5 घंटे उनके मतब पर रहा और बड़े गौर से मरीजों को देखने का अंदाज, उनके मरीजों के साथ बर्ताव, इलाज का तरीकों का मुताला करता रहा। मुझे यहाँ तस्लीम करना चाहिए कि मतब की जिंदगी पर जो 1931 से शुरू हुई, इन 5 घंटों की छाप इतनी गहरी थी कि इसका असर जिंदगी भर मुझ पर रहा। मुआलिज की हैसियत से हकीम साहब का मर्तबा बहुत बुलंद है। उन्होंने जिस कसीरुल तादाद में मरीजों का इलाज किया, यूनानी तिब की तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। इनके मरीजों की तादाद 80 से 90 लाख से कम नहीं होगी। अक्सर वह ज़ेरे मुआयना शख्स के बच्चों की सही तादाद बता देते थे। उन्होंने तिब को पेशा नहीं, खिदमते खल्क का जरिया बनाया। इनके यहाँ गरीब और जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया जाता था। दुखी इंसानियत की ये बहुत बड़ी खिदमत है। यूनानी दवासाजी का दुनिया में सबसे बड़ा और पुराना इदारा हकीम साहब का हमदर्द दवाखाना है। इसकी बुनियाद आपके वालिद ने डाली, मगर उरूज और कमाल हकीम साहब ने पहुंचाया। तिब यूनानी दवाओं के वसी तरीन जखीरे से माला माल है। एक वक्त था जब सिर्फ मुफरदात से इलाज किया जाता था। हकीम साहब ने यूनानी दवासाजी की बका व तरक्की के लिए मुरक्कब दवाओं को रिसर्च व तहकीक कर एक वसी तर मैदान में दाखिल हुए। यूनानी दवाओं के इंतखाब के वक्त सबसे बड़ी उलझन ये सामने आई कि मुख्तलिफ कराबादीनों में दवाओं के नुस्खों में इख्तिलाफात थे और बेशतर दवाओं के तरीके तैयारी की वजाहत ना मिलती थी। हमदर्द ने इस उलझन पर भी गौर किया और तवील छानबीन के बाद सही नुस्खे को अपनाया और फिर इनकी मयारबंदी की और अपनी तवील जद्दोजहद के बाद कराबादीन मजीदी और हमदर्द कराबादीन की शक्ल में तरतीब कर शाया भी कराया। यही वजह है कि हमदर्द की तैयार करदा दवाएं मुल्क भर में मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इन्होंने हमदर्द दवाखाने को कारोबारी इदारे से ज्यादा फन की खिदमत का जरिया बनाया। हमदर्द ने यूनानी दवाओं को नई शक्ल व सूरत में पेश करने के चैलेंज को कबूल किया ताकि इसे बड़े पैमाने पर काबूलियत का दर्जा हासिल हो सके। आज हमदर्द की दवाएं पूरी दुनिया में दस्तयाब हैं। अमराज से मुतालिक जदीद रिसर्च व तहकीक पेश करने पर दुनिया के नामूर साइंसदानों ने इतराफ़ किया, यहाँ तक कि न्यूटन और आइंस्टीन कहने से भी बाज नहीं आए। हकीम साहब की शख्सियत दुनिया साइंस में नुमाया है। वह न्यूटन और आइंस्टीन से किसी तौर पर कम नहीं। हकीम साहब की दिलचस्पी एलिमेंट्स अनासिर में बहुत ज्यादा थी। उनका ये सोचना था कि अदबिया में मौजूद अनासिर उनके असर अंदाज होने में काफी हद तक मुआविन हैं। उनका ये भी तसव्वुर था कि बीमारी के दौरान इन अनासिर का तनासुब जिस्म में बदल जाता है। अगर ऐसी अदबिया जिनमें ये अनासिर मौजूद हों सही मिकदार में मरीजों के जिस्म में पहुंचा दी जाएं, तो मर्ज के दौरान इन अनासिर का बदला हुआ तवाजुन दुरुस्त हो जाएगा और मर्ज ठीक हो जाएगा। अनासिर सेहत और मर्ज के कंट्रोल में एक अहम रोल अदा करते हैं। हकीम साहब मुमताज सनतकार भी हैं और कौम के सच्चे रहनुमा भी। अगरचे वो सियासतदान नहीं, मगर सियासतदानों में भी हर दिल अजीज थे। सियासत से हमेशा दूर रहते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम वजीर आजम उनसे अपने आप को मंसूब करते थे। खुद सनतकार होते हुए सनतकारों के सामने अमली मिसाल रख दी कि करोड़ों रुपए की कार के बजाय सिर्फ 2 लाख रुपए में भी कार खरीदी जा सकती है। बाकी 98 लाख रुपए मुल्क की सेहत और तालीम पर खर्च किए जा सकते हैं। दुनिया जानती है कि इनफरादी ताकत बनती है तालीम और सेहत से। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सदर ने पहले सेहत की तरफ ध्यान दिया और बाद में तालीम की तरफ। अपने छोटे से दवाखाने के मुनाफे से तकरीबन 25 इदारे कायम किए, जिनका मकसद मुल्क व मिल्लत का फरोख्त करना था।
1935 में गालिब के नाम से गालिब एकेडमी बनाने का फैसला किया, जिसके लिए हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में जमीन खरीदी। गालिब सदी के मौके पर 22 फरवरी 1969 को उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इफ्तिदा किया। राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल बल्ली मारान में 1973 में अपनी वालदा माजदा के नाम से तालीम निस्वां के लिए बनवाया। 1971 में तमाम शोबेदार हमदर्द की इमारत आसिफ अली रोड से हमदर्द नगर मुंतकिल हो गए। 1963 में जामिया तिब्बिया के बानी हकीम इलियास खान साहब, जिनको इमाम तिब और सदरुल अतिब्बा कहा जाता था, इंतकाल के बाद दिल्ली की ये दूसरी तिब्बी दर्सगाह बराह रास्त हकीम अब्दुल हमीद साहब की निगरानी में आई। 1973 में इसे हमदर्द तिब्बी कॉलेज का नाम दिया गया। हमदर्द तिब्बी कॉलेज का अपना एक तराना हुआ करता था जो प्रोग्रामों के वक्त गाया जाता था। 1980 में गली कासिम जान से हमदर्द तिब्बी कॉलेज हमदर्द नगर में मुंतकिल हो गया। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी बनने के बाद फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था और अब इसको स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। मजीदिया हॉस्पिटल 1979 से बनना शुरू हुआ। 12 जून 1984 को उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब प्रणब मुखर्जी ने मजीदिया हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1972-73 में बना। जामिया हमदर्द बनने के बाद इसका नाम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी रखा गया। अब इसको स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। नर्सिंग की तालीम के लिए रुफैदा नर्सिंग कॉलेज की बुनियाद 1983 में डाली। हजरत रुफैदा पहली मुस्लिम नर्स थी। इनके वालिद मक्का के बहुत बड़े हकीम थे। अब इसको स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड साइंस के नाम से जाना जाता है। हमदर्द पब्लिक स्कूल 1993 में शुरू हुआ। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जुलाई 2012 में शुरू हुआ। हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल, जो पहले मजीदिया हॉस्पिटल था, इसी में शामिल कर लिया गया। जामिया हमदर्द एक शख्स वाहिद की मसीहाई के नतीजे में कायम हुआ। इसके पीछे हकीम अब्दुल हमीद साहब की फिक्री अजमतें और इल्मी रफ़ते कार फरमा थी। उन्होंने बरसों पहले इसके कायम का खाका बनाया और निहायत खामोशी से इसमें रंग भरते रहे। आज़ादी के वक्त तक़सीम हिंद से लोग परेशान थे। उस वक्त ये मुजाहिदे मिल्लत नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए सरगर्म थे। हकीम साहब ने 1150 एकड़ जमीन तुगलकाबाद में ली। तुगलकाबाद के बारे में ये किस्सा भी मशहूर था कि किसी बुजुर्ग फकीर की दुआ थी कि ये आबाद न होगा। हकीम साहब ने इस बंजर जमीन पर ऐसी ऐसी इमारतें बनवाकर इलाके को रोशन कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस तकरीर से लगाया जा सकता है, जो 15 नवंबर 1962 में इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और मेडिकल रिसर्च की बिल्डिंग संग बुनियाद रखने के मौके पर उन्होंने की थी। हकीम साहब मौसूफ ने अपने मंसूबों की जो तफसीलात पेश की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तफसीलात और मंसूबों को देखकर हैरान रह गए और अपनी इफ्तिताई तकरीर में कहा कि जो कुछ हकीम अब्दुल हमीद साहब करना चाहते हैं और जो काम का अजीम नक्शा बनाया है और जिस वसत और बुलंदी पर इंस्टीट्यूट को ले जाना चाहते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया। ये काम एक फर्द वाहिद के करने का नहीं है। ऐसे काम करने की हिम्मत हुकूमतें ही कर सकती हैं, लेकिन मैं इसका संग बुनियाद रखने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये काम हकीम अब्दुल हमीद साहब ने शुरू किया और मैं इन्हें जानता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वह इस काम को पूरा करेंगे। इसी तरह 1964 में नर्सिंग होम के इफ्तिताह के मौके पर उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि इस कसीरुल मकासिद इमारत की बुनियाद हकीम अब्दुल हमीद साहब हमसे रखवा रहे हैं। हकीम साहब ने अपनी जिंदगी का आगाज फुटपाथ पर दवाएं कूटने और
اور بنانے سے شروع کیا۔ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے آج اربوں روپے کی جائیداد قوم کے لیے دے دی، جس کے دم سے نہ جانے کتنے گھروں میں چراغ روشن ہو گئے، جس نے لاتعداد لوگوں کو چین و آرائش کی زندگی مہیا کی۔ ان کی زندگی کی سادگی دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ 16 فروری 1984 کو اہلیہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ اپنے کپڑوں کی دھلائی کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے۔ 10 مئی 1989 کو یہ ادارہ ہمدرد یونیورسٹی بن گیا۔ UGC نے جب جامعہ ہمدرد کو یونیورسٹی کا درجہ عطا کیا تو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ ملک کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا نچوڑ علم طب، صحت اور ان سے منسلک مضامین سے ہے۔ یہاں جتنے بھی کورس شروع ہوں گے وہ اپنی نوعیت کے نئے کورس ہوں گے جو دوسرے اداروں میں نہیں ہوں گے اور جن کا روزگار سے تعلق ہوگا۔ حکیم صاحب نے دلی کے باہر بھی بہت سی عمارتیں اور ادارے بنوائے، جیسے سیفیہ حمیدیہ یونانی طبیہ کالج برہان پور۔ حکیم صاحب کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے طب یونانی، تعلیم، ادب، اسلامیات کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے ان جیسی شخصیت دوسری کوئی نظر نہیں آتی۔ حکیم صاحب کو عمارتوں کی تعمیر کا بھی خاص ذوق تھا۔ عمارتوں کے نقشوں کو آخری منظوری وہ خود دیتے تھے۔ حکیم صاحب تقریر سے ہمیشہ گھبراتے مگر تحریر کے دھنی تھے۔ قلم اٹھاتے اور بے تھکان لکھتے جاتے۔ ہمدرد صحت منتھلی میگزین نکالتے۔ ایک مصنف کی حیثیت سے حکیم صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی۔ حکیم صاحب کا رسم الخط بہت صاف اور باریک تھا۔ اخباروں کو تراشنے جمع کرنے کا حکیم صاحب کو بچپن کا شوق تھا۔ حکیم صاحب نے پہلا ہوائی سفر دلی سے الہ آباد کا 1933 میں کیا۔ حکیم صاحب بذریعہ پانی کے جہاز سے 1927 میں اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی حکیم عبدالصحیح صاحب کے ساتھ حج بیت اللہ پر گئے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جمع کی جو آج بھی جامعہ ہمدرد کی سینٹرل لائبریری کے نام سے شاندار کتب خانے کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں پر وہ قرآن پاک بھی موجود ہے جس پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے دھبوں کے نشان قرآن پاک کے صفحات پر موجود ہیں جو زیر تلاوت تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ دنیا میں اس وقت ان کے 2 ہی نسخے دستیاب ہیں۔ ان میں ایک اصل تاشقند کی لائبریری میں ہے اور ایک فوٹو کاپی یہاں پر موجود ہے۔ حکیم صاحب ہمیشہ نماز فجر سے پہلے اٹھتے۔ حکیم صاحب جب لال کنواں میں رہتے تھے تو لال کنواں سے انڈیا گیٹ پیدل ٹہلنے جاتے تھے۔ وہ کبھی صبح کی سیر نہیں چھوڑتے، چاہے جتنا بھی آندھی پانی طوفان ہو وہ چھتری یا رین کوٹ پہن کر سیر کو چلے جاتے تھے۔ حکیم صاحب کی رفتار بھی ماشاءاللہ قابل رکش تھی۔ وہ نارمل حالات میں بھی چلتے تو نوجوانوں کو بھی ان کے ساتھ قدم ملانے کے لیے بھاگنا پڑتا تھا۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جامعہ ہمدرد میں حکیم صاحب کے ساتھ مارننگ واک کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حکیم صاحب کو تیراکی کا بھی شوق تھا۔ وہ اوکھلا سے جمنا تک تیرتے ہوئے چلے جاتے، کبھی کبھی اگرسین کی باولی میں بھی تیرنے جاتے۔ حکیم صاحب ایک بار کچھ دوستوں کے ساتھ شملہ سے مسوری تک پیدل گھومنے گئے۔ ایک بار حکیم صاحب کو موٹر سائیکل چلانے کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے ایک پرانی موٹر سائیکل خرید کر شوق پورا کیا۔ BBC کی ہندی بلیٹن ضرور سنتے۔ صبح صادق میں اخبار پڑھنے کے بعد جن لوگوں سے ٹیلی فون سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ان سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر کے 8:30 بجے تک سارے کام ختم کر لیتے تھے۔ ان کے کپڑوں میں پیمن لگے ہوتے، یہ پیمن خود لگاتے۔ سوئی دھاگا ان کے ضروری سامانوں میں شامل تھا۔ حکیم صاحب بہت ہی سادہ کھانا پسند فرماتے۔ دودھ ان کو تکلیف دیتا۔ جاڑا ہو یا گرمی، ناشتے میں
हमेशा लस्सी पीते और बाद में पालक, लहसुन और अंडे का मुरक्कब इस्तेमाल करते। कभी कभी नाश्ते में केला भी लेते। सुबह उठते ही नींबू का रस ताजे पानी में मिलाकर पीते। बरस से दोपहर का खाना भी तर्क किए हुए थे। दोपहर का खाना तो छोड़िए, वह चाय काफी को भी हाथ नहीं लगाते। जरूरत हुई तो पानी पी लेते थे। रोगनी ग़िज़ाओं से परहेज करते। सुबह हल्का नाश्ता और रात को हल्का खाना खाते। कभी कभी तो सिर्फ रात को संतरा या सेब ही खा लेते। 1939 में हकीम साहब ने आखिरी बार चाय पी थी। हकीम साहब ने अपने जूतों पर कभी किसी से पॉलिश नहीं करवाई, वो खुद अपने जूतों पर पॉलिश करते। सारी जिंदगी फर्श पर सोए या तख्त पर दरी बिछाकर सोते। साथ के कमरे में इनकी मेज और कुर्सी थी, जहां बैठकर वो तमाम तर कारोबारी, इल्मी और मिली मसाइल पर गौर व फिक्र करते थे और फैसले लेते थे। मई जून की झुलसती हुई गर्मी और तपिश के माहौल में वह आम तौर पर जब अपने कमरे में बैठते तो एक हाथ में अक्सर हाथ का पंखा होता था। बिजली के पंखे का इस्तेमाल कभी कभी करते। जब भी कोई मिलने आ जाता तो उस वक्त पंखा खुलवा देते और जब चला जाता तो पंखा बंद कर देते। इनके कमरे में एयर कंडीशन नहीं था। इनका जाती खर्च 100 रुपए माहाना से ज्यादा न था। हकीम साहब का हमेशा से ये मामूल था कि हफ्ते में कम से कम एक दिन डिनर पर लोगों को मदऊ करते। इस तरह शहर की मुमताज शख्सियत, मोहसिने इल्म, अदीब, दानिश्वर और सियासी रहनुमाओं से राब्ता रहता। मेहमानों के आ जाने के बाद नीचे वाले कमरे में मेहमानों को ले जाते। एक हाथ में रजिस्टर होता। खाने के दौरान खुश अखलाकी, बेतकल्लुफी मेहमान नवाजी का मुजाहरा फरमाते। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत थे। वो हिंदू और मुसलमान दोनों में मकबूल थे। उनकी ईद मिलन, होली मिलन और दिवाली मिलन पार्टी बहुत मशहूर थी। यूनानी तिब की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए, जैसे हिंदुस्तान के सभी तबीबों को इकट्ठा करके ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और इसके ताउम्र सदर रहे। इनकी तिब्बी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने इन्हें 1965 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण जैसे एजाज़ात के खिताब से नवाजा। 1983 में रशिया ने एविसिना अवार्ड दिया। 1996 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। एक तरफ वो साइंसदान थे, दूसरी तरफ बकौल डॉक्टर स्वरूप सिंह वली और दरवेश थे। बकौल जस्टिस आर खन्ना चलते फिरते बाबा ऋषि थे। बकौल प्रोफेसर हकीम जमील साहब डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कहा करते थे कि हकीम साहब जो कुछ सोचते हैं अल्लाह पाक उसकी तकमील फरमा देते हैं। बकौल मुजफ्फर हुसैन बरनी अल्लामा इकबाल के मर्द कामिल थे। बकौल पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका कोई काम किसी मौजे से कम नहीं। बकौल राजीव गांधी उनके लिए ड्राइवर बन जाना मेरी इज्जत है। बकौल प्रिंस चार्ल्स उनसे मिलने के बाद ही मैंने तिब यूनानी की अहमियत को जाना। बकौल हकीम सही साहब वो मजहर फितरत हैं, खामोश मुकर्रिर थे। बकौल मलिक राम मरहूम वो गांधी जी से भी बहुत आगे, वो सब कुछ हैं। एक बार अखबार के एक नामा निगार ने आपसे पूछा, तिबी यूनानी के इदारों में तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर आमतौर पर यूनानी तरीके इलाज छोड़कर एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि आज हर्बल ड्रग्स को यूरोप और अमेरिका में अहमियत दी जा रही है। चीन इस सिलसिले में सबसे ज्यादा आगे है। तिबिया कॉलेज और इनसे फारकीन का ये अंदाज अमल सही नहीं है। इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हकीम साहब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मेरा मतलब तिब से मुताल्लिक हर अमल का शाहिद है। हकीमों के अंदर रूहानी अंसू का होना जरूरी है, जो हकीम साहब के अंदर मौजूद था। वो हकीम अब्दुल हमीद जिनके जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। एक
مشہور حکیم، دانشور، ادیب کی حیثیت سے تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کے بنائے ہوئے ادارے آنے والی نسلوں تک ان کی قابل قدر خدمات کو تازہ کرتے رہیں گے۔ یہ ادارہ اپنی نشو و نما کے کئی دشوار مرحلوں میں حکیم صاحب کا ممنون ہے۔ حکیم صاحب کے بعد یہ ادارہ یتیم ہو گیا۔ 22 جولائی 1999 کو حکیم صاحب نے ایک پرعزم اور باکمال زندگی گزار کر دارِ فانی سے کوچ کیا۔ حکیم عبدالحمید صاحب اپنے چھوٹے بھائی حافظ محمد سعید صاحب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 9 جنوری 1948 کو حکیم محمد سعید صاحب جب پاکستان چلے گئے، حکیم صاحب کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی۔ 17 اکتوبر 1998 کو حکیم محمد سعید صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ حکیم سعید صاحب جب مریضوں کو دیکھنے جاتے تو روزہ ضرور رکھتے تھے۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھے۔ حکیم صاحب کو چھوٹے بھائی کی شہادت کی خبر ملی۔ حکیم صاحب کو بہت زیادہ رنج و غم ہوا۔ اس حادثے کے بعد حکیم صاحب کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، وہ بہت زیادہ گمسم رہنے لگے۔ زیادہ طبیعت خراب ہونے پر ان کو اپولو ہاسپٹل میں دکھایا گیا، جہاں عرصے دراز تک ایڈمٹ رہے۔ جمعرات 22 جولائی 1999 کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی پر حکیم صاحب اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔ چاروں طرف غم چھا گیا، ہمارے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے آج بھی بخوبی یاد ہے، اس وقت میں جامعہ ہمدرد کے ہاسٹل میں رہتا۔ ہمارے روم پارٹنر ابو بکر بحسن فرام کینیا کے پیجر پر ڈاکٹر عاصم علی خان صاحب، موجودہ ڈائریکٹر سینٹر کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، کا میسج فلیش ہو رہا تھا کہ ہمارے محسن بانی جامعہ ہمدرد اس دنیا فانی سے کوچ گئے۔ ہمارے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ 24 جولائی 1991 سیٹرڈے کو حکیم صاحب کی یاد میں ہمدرد کنونشن سینٹر میں تعزیتی پروگرام ہوا، جس میں دنیا کی مشہور ہستیاں تشریف فرما تھیں۔ مرحوم پروفیسر حکیم جمیل صاحب، ڈین فیکلٹی آف میڈیسن، کا حکم تھا کہ فیکلٹی کی جانب سے حکیم صاحب کو خراج عقیدت آپ کو پیش کرنی ہے۔ میں حکیم صاحب کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالتا جا رہا تھا۔ لوگ بے ساختہ روتے جا رہے تھے۔ حکیم صاحب نے اپنے طرز عمل سے ایک لافانی وراثت دی ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے شرح راہ ہے۔ حکیم صاحب کے انتقال کے 20 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر آج بھی ان کے کارہائے نما ہمدرد یونیورسٹی اور دیگر اداروں کی شکل میں دنیا کو فیض یاب پہنچا رہے ہیں اور آنے والی کئی نسلوں تک ان تعلیمی اداروں سے فیض یاب ہونے والی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔